안녕하세요. 쉬운 영문 독해를 위한 영문법 47번째 특수구문 첫 번째 시간입니다. 1번 도치구문 inversion 주어와 동사 위치를 바꾸어 특정 요소를 강조하기 위해서 사용합니다. 부정어구 다음에 조동사, 주어 동사 이렇게 어순이 되면은 강조 목적이 크며 문장이 격식체, 문어체가 되겠습니다. 주로 사용되는 부정어구는 never, rarely, seldom, scarcely, hardly, little, not only 등이 있습니다. 첫 번째 M은 Little did I know that she was married. 나는 거의 그녀가 결혼했다는 것을 거의 알지 못했습니다. 원래 문장은 I little knew that she was married가 되겠습니다. 두 번째 M은 Seldom doesn't make mistakes in his report. 거의 그는 보고서에서 실수를 하지 않습니다. 원 문장은 He seldom makes mistake in his report가 되겠습니다. 세 번째 M은 Not only did she win the prize, but she also impressed the judges. 그녀는 상을 받았을 뿐만 아니라 심사관들에게도 좋은 인상을 주었습니다. 원 문장은 She not only win the prize, but she also impressed the judges가 되겠습니다. 두 번째, 부정어구 다음에 비동사 주어가 이어지는 어순이 되면은 강조, 문어체가 되겠습니다. 예문 보시면 Under no circumstance, 어떤 상황에도 뭐만다. Are you up to open the door? 어떤 상황에서도 당신은 그 문을 열어서는 안 됩니다. 원 문장은 You are to open the door under no circumstance가 되겠습니다. 두 번째 예문 At no time was he aware of the danger. At no time, 한순간도 뭐뭐아니다. 한순간도 그는 위험을 알지 못했습니다. 인지하지 못했습니다. 원 문장은 He was aware of the danger at no time. 세 번째, 부정어구 다음에 have, 주어, pp, 과거분사가 오는 어순이 되겠습니다. 물론 have 다음에 주어에 따라서 has, 시제에 따라서 had가 올 수가 있겠죠. 부정어구로 시작하여 문장이 도치가 됩니다. 예문 보시면 Never have I heard such a moving speech. 결코 나는 그러한 감동적인 연설을 들어본 적이 없습니다. 원 문장은 I have never heard such a moving speech가 되겠습니다. 두 번째 예문은 Rarely had she encountered such difficulties before that day. 거의 그녀는 그날 전에는 그러한 어떤 어려움도 겪은 적이 없었습니다. 그런 어떤 어려움도 부딪힌 적이 없습니다. 원 문장은 She had rarely encountered such difficulties before that day. 4번 장소 또는 방향의 부사하고 다음에 동사 주어가 도치가 되겠습니다. 문어체 문학적 표현이 되겠습니다. 예문 보시면 Into the room came the teacher looking very serious. 선생님이 그 방에 들어오셨는데 표정이 매우 심각해 보였습니다. The teacher came into the room looking very serious가 원래 문장이 되겠습니다. 다음 예문 보시면 Down the street lived the old witch. 그 거리 아래에는 늙은 마녀가 살고 있었습니다. 원 문장은 The old witch lived down the street이 되겠습니다. 여기서 주의할 것은 Down the street she went. 주어가 she, 대명사일 때는 도치가 되지 않습니다. 다섯 번째, 보어, 즉 형용사 다음에 동사 주어가 이어지는 어순은 문어체가 되겠습니다. 예문 보시면 Happy is the student who finally passes the exam. 그 학생은 기분이 좋았습니다. 마침내 그 시험을 통과해서. The student who finally passed the exam is happy가 원래 문장이 되겠습니다. 왜 이런 문장을 쓰냐면 주어 부분이 너무 길지요. 그래서 happy가 앞으로 와서 이렇게 도치가 되겠습니다. 두 번째 예문 So strong was the wind that she couldn't open the door. 바람이 너무나 세서 우리는 문을 열 수가 없었습니다. 원래 문장은 The wind was so strong that she couldn't open the door가 되겠습니다. 바람이 너무 셌다는 것을 강조하기 위해서 so strong이 앞으로 온 것이죠. 여섯 번째, so 또는 neither
nor 다음에 동사 주어 도치구문이 되겠습니다. 긍정일 때는 나도 그래, 부정일 때는 나도 아니야 이런 뜻이 되겠습니다. 예문 보시면 I love chocolate, so do I. 나는 초콜릿을 좋아해. 그랬더니 다른 사람이 나도 그래. 긍정에 대한 동의가 되겠고, 부정일 경우에 I don't like horror movies. 저는 공포 영화를 좋아하지 않아요. 이럴 때에 대한 부정에 대한 동의 표현은 neither do I, 나도 그래요. 또는 nor do I 해도 되겠습니다. 7번 so 또는 such 다음에 동사 주어 다음에 대절이 이어집니다. 의미는 너무 뭐뭐해서 뭐뭐하다. 예문 보시면 So beautiful was the view that we couldn't stop taking photos. 그 경치가 너무나 아름다워서 우리는 사진을 찍는 걸 멈출 수가 없었습니다. 계속 사진을 찍어댔습니다. 원래 문장은 The view was so beautiful that she couldn't stop taking photos가 되겠습니다. 예문 하나 더 보시면 Such a handsome guy is he that all the girls look at him. 그 잘생긴 남자가 너무나 잘생겨서 모든 소녀들이 그를 쳐다보았습니다. 원래 문장은 He is such a handsome guy that all the girls look at him이 되겠습니다. 8번 there 동사 주어 특정 사물의 존재를 나타낼 때 이런 표현을 쓰게 됩니다. 예문 보시면 There was a sudden silence in the room. 갑작스런 침묵이 그 방에 흘렀습니다. There comes a time when you have to make a decision. 당신이 결정을 해야 할 때입니다. 때가 되었습니다. 2번 강조구문을 보겠습니다. 강조구문의 형식은 it is 또는 과거일 때는 was, it was 다음에 강조어가 오고 그 다음에 that 또는 사람일 경우에는 who, which 등이 옵니다. 의미는 뭐뭐 하는 것은 바로 뭐뭐이다. 바로 강조이다. 강조였다가 되겠습니다. 첫 번째는 주어를 강조하는 구문을 보겠습니다. It was John who broke the window. 창문을 깨트린 건 바로 존이었습니다. 강조 대상이 사람이죠. 원래 문장은 John broke the window가 되겠습니다. 두 번째 예문 It was this book that changed my life. 내 인생을 변화시킨 건 바로 이 책이었습니다. 강조 대상이 사물, 북이 되겠습니다. 원 문장은 This book changed my life. 2번 목적어 강조를 보겠습니다. It was Mary that she invited to the party. 그녀가 파티에 초대한 사람은 바로 메어리였습니다. She invited Mary to the party가 되겠죠. 두 번째 예문 It was the red car that I bought last week. 제가 지난주에 산 것은 바로 빨간 차였습니다. I bought this red car last week. 3번 부사구 강조 It was Paris that they first met. 그들이 처음 만난 곳이 바로 파리여서였습니다. 원래 문장은 They first met in Paris. 두 번째 예문 It's because of his hard work that he got promoted. 그의 그 힘든 일 때문에 아주 고된 일 때문에 그녀는 승진할 수 있었습니다. 그러니까 그가 승진할 수 있었던 것은 그의 노고 때문이었습니다. 라는 의미가 되겠습니다. 원 문장은 He got promoted because of his hard work. 4번 강조, 동사 강조. 동사를 강조하기 위해서 앞에 조동사 do, does, did를 쓰게 됩니다. 예문 보시면 She doesn't know what she's talking about. 그녀는 알고 있습니다. 자신이 무슨 말을 하고 있는지 알고 있습니다. 또는 그녀가 하고 있는 말을 알고 있습니다. 즉 상대방의 의심에 대한 강한 확신을 가지고 있습니다. 두 번째 예문 He did promise to call me back. 그가 나에게 다시 전화하겠다고 약속했습니다. 긍정문을 강조하고 있죠. 5번 명사 강조. 일 경우에는 명사 앞에 the very를 쓰게 됩니다. 또는 제기 대명사가 쓰입니다. 예문 보시면 She lives in the very house where the movie was filmed. 그녀는 바로 그 집에 살고 있습니다. 그 영화가 촬영되었던
바로 그 집에 살고 있습니다. The very house는 바로 그 집이라는 의미가 되겠습니다. 두 번째, 명사를 강조하기 위해서 제기대명사를 쓰는 예입니다. The president himself attended the meeting. 대통령이 직접 그 회의에 참석하셨습니다. 대통령이 직접 왔음을 강조하고 있습니다. 여섯 번째, 부정어 강조. not, 부정어 not를 강조하기 위해서 뒤에 at all 또는 in the least, a bit, by any means라는 이런 표현을 씁니다. 예를 보시면 That's not a problem at all. 그거는 전혀 문제가 되지 않습니다. at all을 씀으로써 not를 더 강조하고 있습니다. 전혀 뭐뭐 아니다. 두 번째 예는 I was not worried in the least. 나는 조금 더 in the least, 조금 더 걱정하지 않았습니다. at all보다 in the least가 문어체 표현이 되겠습니다. 다음 예문 She's not a bit tired. 나는 조금 더 피곤하지 않습니다. 구어체 표현이 되겠고요. That is not easy task by any means. 그것은 그 일은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 결코 아니다. 강한 부정을 강조하고 있습니다. 그 일은 결코 쉬운 일은 아닙니다. 7번 의문사 강조. On earth, in the world, ever 등의 강조가 있습니다. 의문사를 강조하기 위해서 의미는 도대체가 되겠습니다. 예를 보시면 What on earth are you doing? 도대체 너는 뭐하고 있는 거니? Where in the world did you get the idea? 그 아이디어를 도대체 어디서 얻었니? Why ever would you say that? 왜 그런 말을 하는 거니? 지금까지 중에 라는 의미가 뉘앙스를 담고 있습니다. 강조 구문과 가주어, 진주어 구문의 구별을 알아보겠습니다. 강조 구문은 it is 또는 it was 다음에 강조하고 싶은 말, 강조어가 나오고 that, 사람일 경우는 who를 쓰게 됩니다. 문장에서 특정 요소, 주어, 목적어, 부사어 등을 뚜렷하게 강조할 때 사용하며 문법적으로는 분리 구조, 클래프트 구조라고 부릅니다. 강조 구문은 it, that 구조를 빼도 원래 문장이 성립해야 합니다. 예문 보시면 원래 문장이 John broke the window. 존이 창문을 깨뜨렸습니다. 라는 여기서 John을 강조하기 위해서 강조 구문은 It was John that broke the window 가 되겠는데 It was와 that를 생략해도 John broke the window 원래 문장이 그대로 살아 있습니다. 2번 그럼 가주어 진주어 구문은 어떻게 되냐면 어순이 It is 형용사 다음에 명사가 오고 to 부정사 또는 대절이 이어집니다. 이때 it를 우리가 가주어, 가짜주어라고 하고 to 부정사나 대절을 진주어, 즉 실제 주어라고 하게 부릅니다. 예를 보시면 To study English every day important. 가능하지만 이 주어는 to study English every day가 가능한 주어이긴 하지만 어색합니다. 그래서 가짜 주어 it를 쓰게 되는 것입니다. It is important to study English every day. 진주어 to study English every day를 뒤로 보내고 그 빈자리에 가짜 주어 it를 세우기로 약속을 한 것이지요. 이때 it is를 생략 불가능합니다. 생략하면은 문장이 성립되지 않기 때문에 가주어 진주어는 생략할 수가 없습니다. 두 번째 예문 That she passed exam is surprising. 그녀가 그 시험을 통과했다는 것은 놀랍습니다. 이 문장도 가능하지만 어색합니다. 그래서 가주어 it를 사용하여 That she passed exam을 뒤로 보내고 그 빈자리에 가주어 it를 세웁니다. 그래서 is와 that를 생략하면 문장 성립하지 않기 때문에 생략이 불가능하게 됩니다. 끝까지 시청해주셔서 고맙습니다. 쉬운 영문 독해를 영문법 48번 특수구문 두 번째 시간입니다. 3번 생략 구문. 앞에 나온 어구와 반복되는 말을 생략할 때 사용하는 구문입니다. 예문 보시면 I bought a new car and she bought an old one. 나는 새 차를 샀고 그녀는 중고차를 샀습니다. 그래서 one은 앞에 나온 car를 가리킵니다. 두 번째 예문 Are you going to the party tonight? I think I am. 당신은 오늘 밤 파티에 갈 건가요? 예, 갈 것 같습니다. 그래서
I think I am 다음에는 앞에 나온 going to the party tonight이 생략되었습니다. 2번 주어가 같을 때 부사절에서 주어와 비동사를 생략합니다. 첫 번째 예문 While walking home, I met an old friend. 집으로 걸어가는 동안 옛 친구를 만났습니다. 여기서 앞에 while 다음에는 I was가 생략되었습니다. 두 번째 예문 Although tired, she kept on studying. 피곤했지만 그녀는 계속 공부를 했습니다. 여기서 although 다음에 she was가 생략됐죠. 3번 to 부정사에서 동사 반복을 생략합니다. 첫 번째 예문 I wanna go but I don't wanna alone. 가고 싶었지만 혼자 가고 싶진 않았어요. 그래서 want to 다음에 go가 생략된 걸 알 수 있죠. 두 번째 예문 You should finish your homework but you don't seem to. 당신은 숙제를 끝내야만 해요. 하지만 그래 보이지는 않는군요. 숙제를 끝낸 것 같지는 않아 보이네요. 이런 말입니다. 여기서 but you don't seem to 다음에 앞에 나온 절 finish your homework가 생략됨을 알 수 있습니다. 4번 조동사 생략. 예문 보시면 I can play the piano, my brother can too. 나는 피아노를 연주할 수 있어요. 내 형도 연주할 수 있지요. 그래서 my brother can play the piano가 생략됨을 알 수 있고 두 번째 예문 He will call you and I will too. 그가 당신에게 전화할 거야. 그러면 나도 전화할 거야. 당신한테 전화할 거야. 그래서 and I will call you가 생략됐습니다. 4번 공통 구문입니다. 앞뒤 절이나 구에서 공통되는 부분은 생략하는 구문입니다. 1번 주어가 공통인 경우 예를 들면 Tom came in and sat down 에서 탐이 들어와서 앉았습니다 할 때 이미 앞에 탐이 나왔기 때문에 and 탐은 생략할 수가 있다는 것이죠. 둘째 예문 She opened the window, took a deep breath and smiled. 그녀가 창문을 열고 깊은 숨을 쉬고 미소를 지었습니다. 해서 앞에 이미 주어가 있기 때문에 She took an deep breath and she smiled. 이렇게 두 번의 she가 생략이 됨을 알 수 있고요. 2번 동사구가 공통인 경우 She works in Seoul and his wife in Busan. 그는 서울에서 일하고 아내는 부산에서 일합니다. 그래서 앞에 나온 works가 his wife 다음에 생략되었습니다. John is good at math and Mary science. John은 수학을 잘하고 메어리는 과학을 잘해요. 그래서 메어리 다음에 is good at이 생략되었음을 알 수가 있습니다. 3번 의문사 뒤에서 주어와 동사가 생략될 수 있습니다. 예문 보시면 They found a solution but I don't know what the solution is. 이렇게 생략이 된 것이지요. 그들은 해결책을 찾았지만 나는 알지 못해요. 그 해결책이 무엇인지를. The accident happened but nobody knows when the accident happened가 생략이 된 것이죠. 그 사고가 발생했지만 아무도 그 사고가 언제 발생했는지를 알지 못해요 라는 의미가 되겠습니다. 5번 삽입구문 문장의 흐름을 이어가며 보충 설명, 부가 정보, 의견, 조건을 덧붙이는 역할을 하는 구문입니다. 1번 다양한 어구가 삽입된 경우 예문 보시면 There are few opportunities for advancement if any in that small company. 거의 발전할 수 있는 기회가 없었습니다. 설상 있더라도 그런 작은 기업에서는 설사 그런 기회가 있더라도 제가 발전할 기회는 거의 없었습니다. 만약 있더라도 매우 적을 때라는 if any라는 표현을 쓰고요. 두 번째 예문 She shows her emotions if ever in private. 그녀는 감정을 드러냅니다. 만약 있더라도 사적으로 즉 혼자 있을 때 감정을 드러낸다는 얘기입니다. 즉 그녀는 평상시에는 거의 감정을 드러내지 않는다라는 뉘앙스가 되겠습니다. 다음 예문 보시면 The report in fact was much shorter than we expected. 그 보고서는 실제로 우리가 예상했던 것보다는 훨씬 더 짧았습니다. In fact는 사실은 실제로라는 의미가 되겠습니다.
I ran into your sister at the store by the way. 나는 우연히 그 가게에서 여동생을 만났습니다. 그런데 그래서 즉 주제 전환할 때 by the way라는 표현을 쓰게 됩니다. He will, of course. He invited to the party. 그는 물론 파티에 초대될 거예요. Of course, 물론. 이란 의미는 앞선 내용을 확인할 때 사용하는 어구가 되겠습니다. 2번, 주관적 의견, 일반 의견, 확신 표현 등이 삽입된 경우를 보겠습니다. 첫 번째 예문, The new project I think will be great success. 새 프로젝트는 제 생각에는 큰 성공을 거둘 거예요. 주관적 의견을 나타냅니다. The restaurant people say serves the best seafood in downtown. People say 사람들이 말하길 일반적 의견을 나타냅니다. 그 레스토랑은 마을에서 최상의 해산물을 제공한다고 하네요. The task it seems to me will take longer than expected. 그 일은 제가 보기에는 즉 추측 인상을 나타내죠. 제가 보기에는 생각했던 것보다는 더 오래 걸릴 거예요. The package I'm sure will arrive by tomorrow. 그 소포는 확신하건대 내일까지는 도착할 겁니다. I'm sure 확신 신념을 나타냅니다. 3번 who, which, what 다음에 삽입 구문이 나오는 경우입니다. 첫 번째 예문 I met Sarah who I believe has a great sense of humor. 나는 사라를 만났는데 제 생각에는 사라는 유머 감각이 아주 좋습니다. 아주 뛰어납니다. 두 번째 예문 I bought a laptop which I'm sure will last for many years. 노트북을 샀는데요. 제가 확신하건대 여러 해 동안 계속 쓸 수 있을 겁니다. 세 번째 예문 She has great sense of humor which I find very attractive. 그래서 which는 앞의 문장 전체를 가리킵니다. 그녀는 유머 감각이 아주 뛰어난데 제 생각에는 그녀가 아주 매력적이라고 생각합니다. This is what I think the best solution. What I think, 제가 생각하는 바로는 이것이 최상의 해결책이라고 생각합니다. 6번 동격 구문 되겠습니다. 콤마를 활용한 동격 구문, 콤마 다음에 명사 또는 명사구가 이어집니다. 예문 보시면 The company's CEO Tim Cook announced the new product. 그 기업의 CEO, 즉 최고 경영자인 팀 쿡은 새 프로젝트를 발표했습니다. We visit Rome, the capital city of the Italy, last summer. 우리는 이탈리아의 수도인 로마를 작년 여름에 방문했습니다. 2번 오화를 활용한 동격 구문, 콤마 오화 명사, 명사구, 즉 다시 말해서 We visited Paris over the city of the light last summer. 우리는 파리, 빛의 도시인 그 파리를 작년 여름에 방문했습니다. The protagonist over the main character faced a difficult choice. 주인공, 즉 주요 등장인물인 주인공은 어려운 선택에 직면합니다. 3. 오어를 활용한 동격 구문 of 명사, 명사구 The hope of better future keeps us going. 더 나은 미래라는 희망은 우리를 계속 나아가게 합니다. 여기서 the hope과 of the better future가 같은 의미라는 것입니다. 즉 동격이라는 의미입니다. She smiled at the thought of finally being free. 그녀는 마침내 자유가 될 거라는 그 생각에 미소를 지었습니다. 여기서 the thought가 of the finally being free와 동격이란 의미입니다. 4번 동격절 that 또는 whether 구문입니다. news, fact, idea. 다음에 that절 또는 whether절이 오면은 앞에 news, fact, idea와 동격절이란 의미입니다. 예문 보시면 the news that he got married surprised everyone. 그 소식, 즉 어떤 소식이냐면 그가 결혼했다는 그 소식은 우리를 모든 사람을 놀라게 했습니다. I can't answer the problem, whether it is true or not. 나는 그 문제에 답변할 수 없습니다. 진실이든 아니든 간에. 5번, 투 부정사를 활용한 동격 구문 ability, advice, attempt 등
다음에는 to 부정사가 이어집니다. 예를 보시면 He has the ability. 그는 능력을 갖고 있는데 그 능력이 무슨 능력이냐면 to learn new language quickly. 새 언어를 빨리 배우는 능력을 갖고 있습니다. 여기서 the ability와 to learn new language quickly가 동격이란 의미입니다. The company made a decision. 그 기업은 결정을 했습니다. To expand its business. 그 결정의 내용은 사업을 확장한다는 결정이겠죠. 7번 부정구문. 모두 부정. No, nothing, not any, neither, nobody, one 등등이 있습니다. She has no friend in this city. 그녀는 이 도시에 친구가 아무도 없습니다. Nobody said this was going to be easy. 아무도 이 일이 쉬울 거라고 말하지 못했습니다. 부분 부정. Not every 대신에 but, always, all, entirely, fully 등이 있습니다. Not all students passed exam. 모든 학생이 그 시험을 통과하는 것은 아닙니다. 즉, 통과한 학생도 있고 그 시험에 통과하지 못한 학생도 있다는 뜻입니다. Expensive doesn't necessarily mean better. 비싼 것이, 여기서 expensive는 형용사지만 expensive things, 비싼 것이 expensive 다음에 things가 생겼다고 보시면 되겠습니다. 즉 명사로 쓰였습니다. 비싼 것이 더 좋다는 의미는 아닙니다. 즉 비싼 것이 좋을 때도 있지만 좋지 않을 때도 있다 이것이죠. 3번 이중부정은 강한 긍정을 의미합니다. You can't succeed without hard work. 열심히 노력하지 않으면 성공할 수 없습니다. 즉 열심히 노력해야 성공한다 라는 의미가 되겠습니다. He never eats without washing his hands. 그녀는 손을 씻지 않고는 결코 음식을 먹지 않습니다. 즉 손을 씻어야만 음식을 먹는다라는 강한 긍정의 의미가 되겠습니다. 4번 부정의 의미를 가진 어구. His behavior was beyond forgiveness. 그의 행동은 용서를 벗어났습니다. 즉 용서의 범위를 넘어섰습니다. 즉 결코 용서할 수 없습니다. 라는 의미가 되겠습니다. Money is by no means the only key to happiness. 돈이 행복에 대한 유일한 열쇠는 결코 아닙니다. 즉 돈만이 행복으로 가는 유일한 열쇠는 아니란 뜻이 되겠습니다. This product is free from artificial colors. 이 상품은 인공 색소가 전혀 없습니다. 다음 네 번째는 We have yet to receive a reply from him. 우리는 아직 그로부터 어떠한 응답도 받지 못했습니다. 아직 하지 못하다 라는 의미가 되겠습니다. He is the last person to betray his friend. 그는 마지막 사람입니다. 그의 친구를 배신할 마지막 사람입니다. 즉 last는 결코 뭐뭐할 리가 없다. 즉 그는 그의 친구를 결코 배신할 사람이 아닙니다. 라는 의미가 되겠습니다. He failed to notice the warning sign. 그는 경고 신호를 알아차리지 못했습니다. fail to 뭐뭐하지 못하다. 5번 수사 의문문. Who know? 누가 알겠는가? 라는 말은 평서문을 고치면 nobody knows. 아무도 모른다. 즉 긍정 수사 의문문은 실제 의미는 부정문이 되겠습니다. 다음 예문. Don't we all want to be happy? 우리 모두가 행복해지기를 원하지 않는가? 즉 we all want to be happy. 우리 모두는 행복해지기를 원한다. 부정수사 의문문은 실제 의미는 긍정문이 되겠습니다. 8번 물주구문, 즉 무생물 주어 구문은 사물 사건을 주어로 사용하는 문장으로 무생물 주어는 부사구 또는 부사절로 해석하면 자연스럽습니다. 첫 번째 예문 The heavy rain prevented me from going out. 폭우로 인해서 우리는 바깥으로 나가지 못했습니다. 원인 뭐뭐 때문에라고 해석하면 되겠습니다. This guidebook will help you find the best restaurants. 이 안내서가 당신의 최고의 레스토랑을 찾는데 도움을 줄 겁니다. 즉, 이 안내서로 인해서 당신은 최고의 레스토랑을 찾을 수 있을 거예요. 라는 뜻이 되겠습니다. 수단으로 해석하시면 되겠습니다. 이 안내서로 인해서 The year 2020 saw a global pandemic. 2020년에는 글로벌
전 세계적인 팬데믹을 목격하였습니다. 즉 시간을 나타내고 있죠. The long journey gave them a chance to talk. 긴 여행을 하면서 그들은 대화할 기회를 가질 수 있었습니다. 즉 장소를 나타내고 있습니다. 끝까지 시청해주셔서 고맙습니다.